अस्सलाम वालेकुम। गल वेले जी नाल मैं तुहाडा यार, तुहाडा दोस्त, तुहाडा मित्र, तुहाडा संगी जुल्फकार जट ते तुसीं देख रहे हो गल वेले। अज गल वेले दी विच यौमे तकबीर 28 मई 1998 जी याद करिए उस वेले नूं। उदों असीं निक्के निक्के सी, स्कूले पढ़दे हुंदे सी ते जदों सानूं खबर मिली, क्योंकि शुरू तो सानूं ये पाठ पढ़ाया गया 1947 तो लग के ऑनवर्ड, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कि इंडिया साडा दुश्मन मुल्क, और असीं समझदे भी सी और बहुत सारी जैनवन वजूहात भी ने समझण। अच्छा, इस दौरान 1947 तो लग के 1998 तक साड़ियां कोई तीन जंगा समझ लो, एक जुजवी तौर पर और दो कुल्ली तौर पर साड़ियां जंगा भी हो चुकी, जिहदे विच 1948 जो कश्मीर नूं जब्त किया गया, उन्होंने कब्जा किया कुछ कश्मीर के ऊपर, कुछ असीं छुड़वा भी लिया। उस तो बाद 1965 फिर उस तो बाद 1971 वो साढ़े वास्ते एक बड़ा तलख तजर्बा रहा कि साड़ा मुल्क जिहड़ा दो टुकड़े हो, जिदों जिहदी सूरत दे विच बांग्लादेश एक अलहदा शनाख्त के तौर पर सामने आया। जो भी मुहरका सन उहदे ते फिर किते गल होएगी, लेकिन चूंकि अज दा दिहाड़ा यौमे तकबीर दे हवाले नाल किसी भी पाकिस्तानी वास्ते ये बायसे फखर है और असी इस दिन नूं क्यों ना मनाइए, क्योंकि ये वो दिन सी कि जिस दिन साडे दुश्मन ने जदों सानूं ललकारिया सी कि जी असी धमाके, उन्हां धमाके एटमी धमाके करके अपनी धाक बिठाने की कोशिश की कि जनाब असी तुहानूं हिलन नहीं देना। सो ये विजन सी पिछे भुट्टो साहब ने प्रोग्राम शुरू किया, अगे चलदा 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 नवाज शरीफ साहब के दौरे इकतदार दे विच पाया तकमील तक पहुंचा और होया है कि जदों उन्होंने धमाके किए उन्होंने साडे कोलों शायद इन्नी उम्मीद नहीं सी है कि असी एडा भरपूर जवाब देंगे। लिहाजा असी 28 मई 1998 में चागी के मकाम के उत्ते उन्होंने 5 धमाके किए तो असी 6 कर ठीक है। तो इस तरह दुनिया की असी एक बड़ी एटमी ताकत इस तौर पर सामने। तो ये एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम साडे वास्ते बहुत बड़ी फख्र की गल है कि असी एक एटमी सलाहियत रखने वाला मुल्क। इस दे नाल बाद इस दिन नूं यौमे तकबीर तुसीं समझदे हो कि असी जदों भी कोई फतह या कोई भी विक्टरी हुंदी है तो उस टाइम असी नारा तकबीर बुलंद करते हैं, जिहदा मतलब अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सब तो वड्डा। उस मुनासबत के नाल इहदा नाम तजवीज़ किया गया, जिहड़ा मुख्तलिफ लोगों ने तजवीज़ किया गया और तजवीज़ किया और यौमे तकबीर नूं ही कंसीडर किया गया कि एक दिन की मुनासबत के नाल ये नाम तजवीज़ किया जाना चाहिए। अज जनाब छुट्टी है 28 मई की पूरे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर दसिया जाए कि जनाब साडा मुल्क नाकाबिले तस्खीर है, इनू कोई भी दुनिया की ताकत पता नहीं कर सकती। वजह है कि इस टाइम असी एटमी सलाहियत रखने वाला मुल्क। ये तो हो गया एक पहलू। दूसरा पहलू ये कि मैं आज तो कुछ साल पहला एक आर्टिकल लिखा सी जिहड़ा कि पाकिस्तान के तूल वर्ग के मुख्तलिफ अखबारों के भी छपया, जिहदा नाम सी 28 मई यानी यौमे तकबीर और सियासी गदार। एक पासे जिथे सानू बड़ा मान है, बड़ा प्राउड फील करते हैं कि जी असी आलमी सतह के उत्ते एक एटमी ताकत के तौर पर पूरी मुस्लिम उम्मा दे विच सब तो पहली एटमी ताकत असी हैं। उस तो बाद ईरान हालांकि उन्होंने कंसीडर नहीं किया जा रहा, लेकिन पहली बाकायदा तस्लीम शुदा दुनिया के अंदर अगर कोई मुस्लिम रियासत, एटमी मुस्लिम रियासत है तो पाकिस्तान। लेकिन नाल ही दूसरा एक पहलू है जिन्होंने डिस्कस करना बहुत जरूरी, वो ये कि जो मेरे जैसा तालब इलम देखता है होना तो ये चाहिए कि मैं आर्टिकल का हवाला तुहानूं दे देना, कहोगे तो मैं कॉमेंट सैक्शन के अंदर अपना आर्टिकल भी तुहाडे नाल शेयर कर दियां। कुछ हकायक उहदे विच बयान किए गए, ਉਹਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਯੌਮੇ ਤਕਬੀਰ और सियासी गदार। गल ये कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ एक ताकत के तौर पर दुनिया के सामने आते हो तो ਉਹਦਾ मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ਤੁਸੀਂ एटमी ताकत बन गए हो तो उस तो बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ इख्तियार कर लोगे या उसके ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜੇ हो जाओगे कि ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ खैर है, ਹੁਣ सत्ते खैर है, ਹੁਣ कोई मसला। देखो जिथे फुल होंगे ने ना उत्थे कंडे भी होंगे।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁਤਲਕਾ ਲਾਬੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 98 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2024 ਤੱਕ ਅੱਜ 2024 ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੌਮ ਤਕਬੀਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ 1988 ਯਾਨੀ 1998 ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਤਗੜਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਕਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਲ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਕਾਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਫਤਹ ਕਰ ਲਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਬੱਸਰੀਨ ਤਬਸਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮੁਆਹਦੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਫਾਰਤੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਾਰਗਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖਿਫਤ ਉਠਾਣੀ ਪਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 9/11 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 9/11 ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ 3 ਜਹਾਜ਼ ਯੱਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿਗਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗਾਲਬਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਟਕਰਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਔਰ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਔਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਮ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਰੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਜਣਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸੋ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 16 ਨੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਬਤੌਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਲੜੀ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2001 ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਬੜੇ ਨਾਰੇ ਵਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਹੋਏ ਇਹ ਖਾਦਮ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਹੋ तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही वगैरह वगैरह मतलब वो जमाने बड़ा जज्बा और है जी हो जी सारा होया एक इस तरह का ड्रामा होया कि उस ड्रामे ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਲੈ ਲਈਏ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਵੇਲੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੇਤ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸਾਬਤ ਅੱਛਾ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਜ਼ਾਈ ਹਦੂਦ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੁਟਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਕ ਕਰ ਦੇਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। परवेज़ मुशर्रफ साहब ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਨਵਾਨ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। परवेज़ मुशर्रफ साहब उस टाइम आले नाल सन, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और सो कॉल्ड मतलब आमर सन। जमहूरीयत तो है नहीं सी, लेकिन जमहूरी होने का ढोंग रचाते हैं जरूर। उन्होंने एक कठपुतली की हुकूमत बनाई, काफी भन तोड़ करके वो सारा सिस्टम ठीक। ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 15-16 ਸਾਲ। 15-16 ਸਾਲ। ਇਹ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਰਾਟ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਖੋਇਆ? ਮਈਸ਼ਤ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2 ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ 3-4 ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ 2000 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 1000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨਮਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 80 ਤੋਂ 85,000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮਰੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰੇ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਮਰੇ, ਜਵਾਨ ਮਰੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਰ ਲੱਗਣਾ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਡਰ ਲੱਗਣਾ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਇਰਡ ਗਨ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੋ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੂਏ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਲੁੜ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਛੁੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ईरान भी खिलाफ, इंडिया भी खिलाफ, 3 मसाए, चौथा एक चीन है, हो चुके साढ़े नाल वैसे फार मतलब तगड़ा। दूसरी बात है कि असीं उन्होंने अपना दोस्त भी कंसीडर करते, हालांकि कई मौके के उपर चीन भी साढ़े ते इतमाद नहीं करता उस लैवल ते कि सानूं पता कि इन्होंने फिर नस के अमरीका की दोस्त जा पैना। नो डाउट कि सानूं सारी दुनिया के नाल दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखने चाहिए, लेकिन बुनियाद की होनी चाहिए? बुनियाद प्योरली पाकिस्तान के मफादात होने चाहिए। अगर मेरे जैसा तालब इलम सोचे या समझे या देखे तो मेरा नहीं ख्याल कि असी पिछले 18-20 सालों के कोई फायदा लिया अमरीका को, बल्कि उल्टा अपना नुकसान ही किया। और अज वेला वो आ गया जिस दिन अज की डेट के असी यौम तकदीर मना रहे हैं, तो मेरे जैसा तालब इलम अपने गलमे के झाती मार के जरूर सोचेगा कि यार असी एटमी ताकत बन के कीता ते कीता की। अज इस्लामाबाद के अंदर धरना है, कादे वास्ते? फलस्तीन के हक वास्ते। ते उस धरने के शुरका के उपर डांगा मारिया जा रही, उन्होंने तराया जा रहा है, उन्होंने जलील किया जा रहा है। वजह की? ये भी सोचने का मुकाम। उस तो बाद बंदे ने साढ़े अपने मुल्क के शहरी दिन दिहाड़े चुके जाते, कौन चुक के लै कोई पता नहीं। फिर जनाब रातां नूं लोकां दे घरां छापे पैंदे ने, ठीक है, क्यों पैंदे ने कोई पता नहीं। फिर जनाब एक जमहूरी अमल हुंदा है, एक लीडर उभर के सामने आता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो एक जमहूरी प्रोसैस नूं फरोग देने की कोशिश करता है, पूरी जमात नूं तोड़िया जाता है, मामला कीते जाते हैं। और एक फिर जिवें 2001 दे विच एक दमी हुकूमत उस तरह की फिर हुकूमत मुस्तरद की। बस मैं एंड ते एक ही गल सोच रहा हूँ और पूछना चाह रहा, तुसी भी दस सकते क्या यौम तकदीर असीं किवें मनाई और किस तरह का मनाई? क्या सानू हर बंदे नूं अपने गल में झाती मारनी पेगी कि आया वाकई असीं एटमी ताकत हाँ जिहदा पूरी दुनिया इस टाइम मजाक उड़ा रही, या फिर सानू कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि ताकि दुनिया नूं असीं दस सकीए कि वाकई असीं एटमी ताकत।
ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੁਲਕ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐ ਵਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਮਲਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਫਾਈ ਮੈਦਾਨ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਏ, ਇਕਤਸਾਦੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਮੈਦਾਨ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਯੌਮ ਤਕਬੀਰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਰੱਬ ਰੱਖ।